नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, उमा यूट्यूब चैनल में आप सौનું हार्दिक स्वागत है। आज આપણે ધોરણ 12 अर्थशास्त्र में पाठ बीजो पहुंचा छे। 12मा धोरण में આપણે अर्थशास्त्र में पहलू चैप्टर समझाता अर्थशास्त्र में आलेख। आज बीजू चैप्टर शुरू करवा जई रह्या छे, वृद्धि अने विकासना निर्देशको। पहला तो वृद्धि एटले शुं अने विकास एटले शुं ए समजવું खूब जरूरी है कि आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास एटले शुं, बराबर। तो वृद्धि और विकास वच्चेनो तफावत पण आपणे आ प्रकरण में जोशुं अने आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास अर्थतंत्र में एनो अर्थ शुं थाय छे ए आपणे डीप में माहिती लेवानी छे। तो जोईए वृद्धि और विकासना निर्देशको। वृद्धि और विकासना निर्देशकों में पहला पहला है प्रस्तावना। आर्थिक विकास साधवो ए विश्वना देशों आज एक सौथी महत्वपूर्ण ध्येय है। आर्थिक विकास साधवो, आर्थिक विकास करवो ई विश्वनु देशों एक सौथी महत्वपूर्ण ध्येय है। तेमां पण बीजा विश्वयुद्ध पछी तो आर्थिक चिंतनना केंद्रबिंदु तरीके तेने गणवामां आवे छे। आर्थिक चिंतनना केंद्रबिंदु तरीके तेने गणवामां आवे छे। 1939 थी 1944 ना बीजा विश्वयुद्ध पछी दुनियाना विकासमान देशोए तेमनी बेकारी, गरीबी, असमानता, भूखमरानी समस्याओने उकेलवा माटे झड़पी आर्थिक विकास पर भार मूक्यो। विकासमान देशोए विकास जे करे छे, विकास पामेला देशोए तेनी बेकारी, एनी गरीबी, एनी असमानता एटले के आवकनी वहेंचणी असमानता असमान होय एने कहेवाय धनिक धनिक बनता जाय, गरीब गरीब बनता जाय। तो असमानता, भूखमरानी समस्यानो उकेल लेवा माटे हवे आ बधाना गरीबी, असमानता, भूखमरो आ बधानी समस्या उकेलवा माटे शुं करवुं पड़े? तो कि झड़पी आर्थिक विकास पर भार मूकवो पड़े कि आर्थिक विकास है देशनो केवो थाय, झड़पी थाय। त्यारथी आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि शब्द प्रचलित बन्यो अने त्यारथी ज आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास है शब्द प्रचलित बन्यो। विकासमान देशोए आर्थिक विकास द्वारा विकसित देशों की सरखामणी में माथादीठ आवकनो तफावत घटाडवानुं अने जीवन धोरण माथादीठ आवकनो तफावत घटाडवानुं अने बधानुं जीवन धोरण ऊंचुं लई जवाना प्रयत्न कर्या। त्यारबाद आवा देशमां आर्थिक विकास माटेनी जागृतता आवी। पछी ज आवा देशोमां आर्थिक विकास माटे एक जागृतता आवी एम कही शकाय। अत्रे ए पण याद राखवुं, अहीं ए पण याद राखवुं के आर्थिक विकासनी जरूरियात मात्र विकासता राष्ट्रो पूरती सीमित नथी। आर्थिक विकासनी जरूरियात है ये मात्र विकसता राष्ट्रों पूरती के राष्ट्रो विकसे एना पूरती सीमित नहीं। विकसित राष्ट्रों में पण जुदा कारणोसर ते एटला तीव्र प्रमाण में जोवा मळे छे। विकसित राष्ट्रो है तो एमां पण एटलुं ज झड़पथी जोवा मळे छे। विकासमान राष्ट्रो आर्थिक विकास द्वारा गरीबी, बेकारी घटाडीने प्रजानुं जीवन धोरण सुधारवानो उद्देश्य धरावे छे। तो विकसित राष्ट्रों में आर्थिक विकासनो हेतु विकसित राष्ट्र है एनो हेतु शुं छे? तो कि एनो हेतु छे जीवन धोरणने जाळवी राखवानो अने तेनुं ऊंचुं जीवन धोरण जळवाई रहे एने कहेवाय विकसित। अने विकासमानमां शुं छे कि विकासमान राष्ट्रो छे ए एवो उद्देश्य धरावे छे कि प्रजानी बेकारी घटाडीने प्रजानुं जीवन धोरण ऊंचुं लई जवुं ई विकासमान देश। अने विकसित राष्ट्रोमां आर्थिक विकासनो हेतु जीवन धोरणने के विकसित एटले शुं के एनो जे अत्यारे विकसित थई गयो छे देश तो ये जाळवी राखवानो छे, तेनुं जीवन धोरण एक धारू जळवाई रहे ए जाळवी राखवानो छे। आ रीते जोता आर्थिक वृद्धिना दरनी जाळवणी ए विकसित देशोनो प्रश्न छे कि आर्थिक वृद्धिना दरनी जाळवणी रहे ए विकसित देशनो प्रश्न छे। ज्यारे झड़पी आर्थिक विकास ए विकासमान देशोनी प्रथम आवश्यक जरूरियात छे। विकासमान एटले शुं? तो कि विकासमान देश एटले कि एनो उद्देश्य एवो छे कि भारत में गरीबी न रहे, प्रजानुं जीवन धोरण ऊंचुं जाय, ए एनो उद्देश्य छे। एटला माटे विकासमान देशोनी प्रथम आवश्यक जरूरियात छे। आ झड़पी आर्थिक विकास ए विकासमान देशोनी प्रथम जरूरियात छे। सामान्य रीते आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट और आर्थिक वृद्धि इकोनॉमिक ग्रोथ
બંનેને સમાન ગણવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ એટલે કે આર્થિક વિકાસ, ઇકોનોમિક ગ્રોથ એટલે કે આર્થિક વૃદ્ધિ, એ બધું સરખું છે. પણ આપણે એવું માની છીએ કે એ બે સરખું નથી, સરખું છે પણ સરખું નથી, એ આપણે આમાં જોશું. ભૂતકાળમાં આર્થિક વિકાસ અને આર્થિક વૃદ્ધિ શબ્દો એકબીજાના બદલામાં છૂટથી વપરાતા હતા. ભૂતકાળમાં આર્થિક વૃદ્ધિ એટલે કે વધારો, વિકાસ એટલે કે દેશનો વિકાસ થયો, તો એ બે માટે સરખા હતા શબ્દો, પણ હવે સરખા નથી. પરંતુ કેટલાક અર્થશાસ્ત્રીઓએ વર્ષોથી આર્થિક વિકાસ અને આર્થિક વૃદ્ધિ બંનેને જુદા ગણે છે. કેટલાક અર્થશાસ્ત્રીઓ છે એ વર્ષોથી આર્થિક વિકાસ અને આર્થિક વૃદ્ધિને બેને અલગ ગણે છે, કારણ કે શ્રીમતી ઉર્સુલા હિક્સના મતે વિકાસમાન દેશોના આર્થિક પ્રશ્નોનું નિરાકરણ એ આર્થિક વિકાસ છે, અને વિકસિત દેશોના આર્થિક વિકાસમાન એટલે કે જેનો ઉદ્દેશ છે ગરીબી ઘટાડવાનો, જીવનધોરણ, પ્રજાનું જીવનધોરણ ઊંચું લઈ જવાનો, એ આર્થિક પ્રશ્નોનું નિરાકરણ આર્થિક વિકાસ છે. અને વિકસિત દેશોના આર્થિક પ્રશ્નોનું નિરાકરણ આર્થિક વૃદ્ધિ છે, કે જે દેશ વિકસિત છે, થઈ ગયો છે વિકાસ, એનું પ્રશ્નનું નિરાકરણ વૃદ્ધિ છે. એટલે વિકાસ અને વૃદ્ધિ વચ્ચેનો આ તફાવત છે. અત્યારે આપણે જોવાનું છે આર્થિક વૃદ્ધિનો અર્થ. આપણે પ્રસ્તાવનામાં શું જોયું? પ્રસ્તાવનામાં આપણે શું જોયું? તો કે વિકાસમાન દેશોનો હેતુ છે ગરીબી ઘટાડવાનો અને પ્રજાનું જીવન ધોરણ ઊંચું લઈ જવાનો, ભૂખમરો ઘટાડવો, એ વિકાસમાન દેશોનું લક્ષ્ય છે. વિકસિત દેશોનું લક્ષ્ય શું છે? કે જે પ્રજાનું જીવન ધોરણ છે એ ઊંચું ગયું છે, માથાદીઠ આવક વધી છે, ગરીબી નથી, તો એ વસ્તુ જાળવી રાખવાનો છે વિકસિત દેશનો હેતુ. હવે આપણે જોઈએ આર્થિક વૃદ્ધિનો અર્થ. વૃદ્ધિ એટલે આર્થિક વૃદ્ધિ. આર્થિક વૃદ્ધિને સમયના લાંબા ગાળા દરમિયાન અર્થતંત્રમાં ચીજવસ્તુઓના કુલ ઉત્પાદનના વધારા સાથે સંબંધ છે. આર્થિક વૃદ્ધિમાં વાસ્તવિક રાષ્ટ્રીય આવક અને વાસ્તવિક માથાદીઠ આવકમાં નિરંતર વધારો થાય છે. આર્થિક વૃદ્ધિમાં વાસ્તવિક રાષ્ટ્રીય આવકમાં, વાસ્તવિક માથાદીઠ આવકમાં નિરંતર વધારો થયા કરે છે. આ વૃદ્ધિ માટે જમીન, મૂડી, શ્રમ અને નિયોજન શક્તિ, આ ચાર વસ્તુ છે એ ઉત્પાદનના સાધનોના પુરવઠા અને ગુણવત્તામાં થતો વધારો જવાબદાર હોય છે. જમીન, મૂડી, શ્રમ અને નિયોજન શક્તિ. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો ઉત્પાદનના સાધનોની ઉત્પાદકનો વધારો જવાબદાર છે. ટૂંકમાં કહીએ તો દેશના ઉત્પાદનના સાધનોના પુરવઠામાં, તેની પ્રાપ્તિમાં થતા વધારામાં સાધનોની ઉત્પાદકતા, કાર્યક્ષમતા વધતી હોય અને તેનાથી વાસ્તવિક રાષ્ટ્રીય આવક અને વાસ્તવિક માથાદીઠ આવક સતત વધતી હોય. રાષ્ટ્રીય આવક વધે, માથાદીઠ આવક વધે તો એ આર્થિક વૃદ્ધિ છે તેમ કહેવાય. આમ આર્થિક વૃદ્ધિ પરિમાણાત્મક પરિવર્તન છે, કે ડાયરેક્ટ આપણને પરિણામ મળે છે. હવે આપણા ઘરમાં કોઈ 25,000 કોઈનો પગાર છે, 25,000 પગાર છે, એમાંથી 30,000 પગાર થયો તો એ આર્થિક વૃદ્ધિ છે. પણ 25,000માંથી 30,000 પગાર થયો અને તમે જે ઘરમાં વસ્તુ વસાવો છો, સોફા, ફ્રીજ, મશીન, એસી વસાવો છો, તો એ તમે એક આર્થિક વિકાસ કર્યો એમ કહેવાય. એટલે કે પગારમાં વધારો થાય છે તો એ વૃદ્ધિ છે, પણ તમારા ઘરમાં કંઈ પણ ફેરફાર થાય છે ભૌતિક સુખ સગવડોને લઈને તો એ આર્થિક વિકાસ છે. આર્થિક વૃદ્ધિ એ વધુ ઉત્પાદન, કાચી રાષ્ટ્રીય પેદાશમાં દર વર્ષે થતો વધારો. કાચા માલમાં વધારો થવો એ આર્થિક વૃદ્ધિ છે, જેના દ્વારા દેશની આર્થિક સ્થિતિનું ચિત્ર રજૂ થાય છે. દુનિયાના બે દેશો વચ્ચેની આર્થિક સરખામણીનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવે તો તે ઉપયોગી સાબિત થાય છે. હવે વ્યાખ્યા છે. આર્થિક વૃદ્ધિ એટલે રાષ્ટ્રીય આવકનો વૃદ્ધિ દર. ચારેયના સાધનોના ઉત્પાદનમાં વધારો થાય. શેમાં? ચારેય સાધન કયા કયા? જમીન, મૂડી, શ્રમ અને નિયોજન શક્તિ. ચારેયમાં વધારો થાય એટલે આર્થિક વૃદ્ધિ. દર વર્ષે વધારો થાય. આર્થિક વૃદ્ધિ એટલે રાષ્ટ્રીય આવકનો વૃદ્ધિ દર અથવા વસ્તુઓ અને સેવાઓના કુલ ઉત્પાદનના પ્રમાણમાં થતો વધારો. પ્રજાને વધુને વધુ વૈવિધ્યપૂર્ણ આર્થિક ચીજવસ્તુઓનો પુરવઠો પૂરો પાડવાની દેશની શક્તિમાં લાંબા ગાળા માટે થતો વધારો એ આર્થિક વૃદ્ધિ છે. પ્રજાને વધુને વધુ વૈવિધ્યપૂર્ણ આર્થિક ચીજવસ્તુઓનો પુરવઠો પૂરો પાડવાની દેશની શક્તિમાં લાંબા ગાળા માટે થતો વધારો એ આર્થિક વૃદ્ધિ. હવે આર્થિક વૃદ્ધિના ખ્યાલની અમુક મર્યાદા છે. કઈ કઈ મર્યાદા છે? તો કે આર્થિક વૃદ્ધિમાં માત્ર પરિમાણાત્મક પરિવર્તન આવે. આર્થિક વૃદ્ધિમાં પરિણામ જ મળે, ગુણાત્મક નહીં.
આર્થિક વૃદ્ધિમાં રાષ્ટ્રીય આવક અને માથાદીઠ આવક વધે, દેશની આખા દેશની રાષ્ટ્રીય આવક, દેશના માથા છે એની આવક વધે, પણ સંસ્થાકીય અને મનોવૈજ્ઞાનિક વલણો યથાવત રહે. આર્થિક વૃદ્ધિનો ખ્યાલ મર્યાદિત છે, તે માત્ર ઉત્પાદનનો થતો વધારો અને વધારાનું પ્રમાણ દર્શાવે છે. ઉત્પાદનનું જ પ્રમાણ દર્શાવે છે. લોકોનું કલ્યાણ, તેમાં થતા ફેરફારો જાણવા માટે આર્થિક વૃદ્ધિનો ખ્યાલ ઉપયોગી નથી. કે આર્થિક વિકાસ થયો દેશનો, આર્થિક વૃદ્ધિ થઈ, કાચા માલના ઉત્પાદનમાં વધારો થયો, તો એનાથી લોકોનું કલ્યાણ શું થયું, લોકોના જીવન ધોરણમાં શું સુધારો આવ્યો, એ આર્થિક વૃદ્ધિના ખ્યાલથી ઉપયોગ નથી આપણને. એ આર્થિક વૃદ્ધિના ખ્યાલથી સમજમાં નથી આવતું કે લોકોના જીવન ધોરણમાં શું સુધારો થયો, એનાથી આર્થિક વૃદ્ધિમાંથી આપણે એ નથી જાણી શકતા. એટલે કે લોકોનું કલ્યાણ તેમજ તેમાં થતા ફેરફારો જાણવા માટે આર્થિક વૃદ્ધિનો ખ્યાલ બહુ ઉપયોગી બનતો નથી. એના પછી છે આર્થિક વિકાસ. હવે આર્થિક વિકાસ જોઈએ આપણે. આર્થિક વૃદ્ધિનો અર્થ તો સમજ્યા, હવે આપણે સમજવાનું છે આર્થિક વિકાસનો અર્થ. વિકાસ એટલે આર્થિક વિકાસ. આજે એશિયા, આફ્રિકા, લેટિન અમેરિકાના દેશો આર્થિક વિકાસ માટે સક્રિય બન્યા છે. એશિયા, આફ્રિકા, લેટિન છે, આ બધા લેટિન અમેરિકાના દેશો છે, આ બધા આર્થિક વિકાસ માટે સક્રિય છે. ત્યારે આપણે સમજવું જોઈએ કે આર્થિક વિકાસ ખરેખર શું છે. આર્થિક વિકાસ એક એવી પ્રક્રિયા છે, સતત ચાલતી પ્રક્રિયા છે, આર્થિક સુખાકારી પ્રાપ્ત કરવાનું સાધન છે. તેથી આર્થિક વિકાસ શબ્દનો વ્યાપ એટલો મોટો છે કે આર્થિક વિકાસમાં આર્થિક વૃદ્ધિ, આર્થિક સુખાકારી અને આર્થિક પ્રગતિ પણ સમાઈ જાય છે. આર્થિક વિકાસ શબ્દનો વ્યાપ એટલો મોટો છે કે એમાં આર્થિક વૃદ્ધિ સમાઈ જાય છે, આર્થિક સુખાકારી સમાઈ જાય છે અને આર્થિક પ્રગતિ પણ સમાઈ જાય છે. આર્થિક વિકાસ દરમિયાન પણ વાસ્તવિક રાષ્ટ્રીય આવક અને વાસ્તવિક માથાદીઠ આવક વધે છે. એમાંય આર્થિક વૃદ્ધિની જેમ રાષ્ટ્રીય આવક અને માથાદીઠ આવક તો વધે જ છે, પણ આર્થિક વિકાસ એ માત્ર પરિમાણાત્મક ફેરફાર નથી, એની સાથે આવકના વધારાની સાથે ગુણાત્મક પણ ફેરફાર છે. વિકાસ એ વૃદ્ધિ કરતાં વિશેષ છે. વિકાસ છે એ આજે વૃદ્ધિ કરતાં કેવું છે? વિશેષ છે. બહુમુખી પ્રક્રિયા છે. તમને પૂછાય આર્થિક વિકાસ કેવી પ્રક્રિયા છે, એક વાક્યમાં પૂછાઈ શકે આર્થિક વિકાસ કેવી પ્રક્રિયા છે, તો આર્થિક વિકાસ બહુમુખી પ્રક્રિયા છે. વિકાસની પ્રક્રિયા દરમિયાન દેશનું આર્થિક અને સામાજિક માળખું બદલાય છે. વિકાસની પ્રક્રિયા થાય એમ દેશનું આર્થિક માળખું અને સામાજિક માળખું છે એ બદલાય છે. આર્થિક પ્રગતિની સાથે સામાજિક ક્ષેત્રમાં પણ પ્રગતિ થાય છે. આર્થિક પ્રગતિ થાય એમ સામાજિક ક્ષેત્રમાં પણ પ્રગતિ થાય છે. સામાન્ય રીતે રાષ્ટ્રીય આવકનું માળખું બદલાય છે, રાષ્ટ્રીય આવકનું આખું માળખું પણ બદલાઈ જાય છે. રાષ્ટ્રીય આવકમાં ખેતી ક્ષેત્રનો ટકાવારી ફાળો ઘટે છે. રાષ્ટ્રીય આવકમાં ખેતીનો ફાળો ઘટે, ઉદ્યોગ અને સેવાનો ફાળો વધે, એને કહેવાય આર્થિક વિકાસ. ખેતીનો ફાળો ઘટે, ઉદ્યોગ અને સેવા ક્ષેત્રનો ફાળો વધે છે. ખેતીના પ્રચ્છન્ન બેકારી, પ્રચ્છન્ન એટલે છુપી બેકારી ધરાવતા શ્રમિકોને અન્ય ક્ષેત્રોમાં રોજગારી મળે છે. આધુનિક ટેકનોલોજી અમલમાં આવે. આજે ઉદ્યોગ અને સેવા ક્ષેત્રમાં તમે જોવો છો, ખેતીમાં ઇવન ખેતી ક્ષેત્રમાં પણ જે આધુનિક ટેકનોલોજી અમલમાં આવે છે, જેનાથી સમય અને ખર્ચ બચે છે. નવા બિયારણો શોધાય છે, પરિણામે ઉત્પાદન અને વહેંચણીનું સંસ્થાકીય માળખું બદલાય. આ બધા માળખાકીય પરિવર્તનોને કારણે ગરીબી, બેકારી અને અસમાનતા ઘટે છે. આ બધા માળખાકીય પરિવર્તન થાય એટલે ગરીબી ઘટે, બેકારી ઘટે અને અસમાનતા ઘટે છે. વ્યાખ્યા છે આર્થિક વિકાસ એ બહુપરિમાણીય પ્રક્રિયા છે. બહુમુખી પ્રક્રિયા છે અથવા તો બહુપરિમાણીય પ્રક્રિયા છે. આર્થિક વિકાસ એક એવી પ્રક્રિયા છે કે જેની હેઠળ ગરીબી રેખા નીચેની વસ્તીમાં વધારો ન થાય. આર્થિક વિકાસ એટલે ગરીબ લોકો છે એમાં વધારો ન થાય, ગરીબોની સંખ્યામાં વધારો ન થાય, આવકની વહેંચણી વધુ અસમાનતા ધારણ ન કરે કે ગરીબ ગરીબ બનતા જાય, ધનિક ધનિક બનતા જાય, એવી આવકની વહેંચણી ન હોય. એ શરતોને આધીન રહીને દેશની માથાદીઠ વાસ્તવિક આવકમાં લાંબા ગાળા સમય સુધી વધારો જન્માવે છે. આર્થિક વિકાસ એટલે કે લાંબા ગાળા સુધી એનો વધારો રહે અને લાંબા ગાળા સુધી જળવાઈ રહે. વસ્તી સ્થિર હોય કે સતત વધતી હોય, વસ્તી સ્થિર હોય અથવા તો સતત વધતી હોય
તો પરંતુ ઉત્પાદનના સાધન અને ઉત્પાદનની રીતમાં ફેરફાર જન્માવતી પ્રક્રિયા, જેને લીધે માથાદીઠ આવકમાં સતત વધારો થાય, લોકોનું જીવન ધોરણ ઊંચું જાય, એને એમ કહેવાય માથાદીઠ આવક વધે એની સાથે સાથે લોકોનું જીવન ધોરણ પણ ઊંચું જાય, એને કહેવાય આર્થિક વિકાસ. હવે છે આર્થિક વિકાસના લક્ષણો. કેટલા લક્ષણો છે? 7 લક્ષણો છે. આર્થિક વિકાસ એ સતત ચાલતી પ્રક્રિયા છે. પરિમાણાત્મક અને ગુણાત્મક પરિવર્તન થાય છે. માંગમાં પરિવર્તન આવે, શ્રમની ગતિશીલતા વધે છે, મૂડી સર્જનમાં વધારો થાય છે અને ટેકનોલોજીમાં ફેરફાર થાય છે. આર્થિક વિકાસના લક્ષણો. આર્થિક વિકાસ એ સતત ચાલતી પ્રક્રિયા છે. આર્થિક વિકાસ છે એ ચોક્કસ દિશાક્રમમાં ધીમી પણ મજબૂત પ્રક્રિયા છે, સતત ચાલે છે એ પ્રક્રિયા. પરિમાણાત્મક અને ગુણાત્મક પરિવર્તન આવે. આર્થિક વિકાસના ઉત્પાદનમાં વધારોમાં પરિમાણાત્મક અને સંશોધનો દ્વારા વસ્તુની ગુણવત્તામાં સુધારા જેવા ગુણાત્મક પરિવર્તનો આવે છે. માંગમાં પણ પરિવર્તન આવે. વિકાસ થવાથી શું થાય? લોકોની આવક વધે. લોકોની આવક વધે એટલે એની માંગ વધે, અને માંગ વધે એટલે સુખ સગવડની વસ્તુઓની માંગ વધે છે. આપણા ઘરમાં આપણે 25,000 પગાર હોય, પછી 30,000 પગાર થાય તો આપણી માંગ વધે. આપણે ઘરમાં નવીન નવીન વસ્તુઓ વસાવીએ, એને કહેવાય માંગમાં પરિવર્તન આવે. શ્રમની ગતિશીલતા વધે. વિકાસને કારણે શિક્ષણ વધતા શ્રમની ગતિશીલતા પણ વધે. શિક્ષણ વધે, જેમ લોકો ભણેલ ગણેલ થશે તો એ શ્રમ કરવા માટે એની ગતિશીલતા વધશે. મૂડી સર્જનમાં વધારો થાય છે. વિકાસથી જુદી જુદી વસ્તુઓની માંગ વધે. માંગ વધે એટલે નવા સાહસિકો આગળ આવે. નવા સાહસિક આગળ આવે એટલે મૂડીના સર્જનમાં પણ વધારો થાય. મૂડી સર્જન અને મૂડી રોકાણના દરમાં પણ વધારો થાય છે. ટેકનોલોજીમાં ફેરફાર થાય. આર્થિક વિકાસ થાય એટલે ટેકનોલોજીમાં પણ ફેરફાર થાય. વિકાસ થતાં અગ્નિ અને પાણી ઉપર આધારિત ટેકનોલોજીને બદલે કોલસા લોખંડ ઉપર આધારિત ટેકનોલોજી અપનાવતા વિકાસ દર ઝડપી બને છે. અમુક તબક્કા બાદ વિકાસની પ્રક્રિયા સ્વયંભૂ હોય છે. અમુક તબક્કો પછી વિકાસ છે એ પોતાની રીતે થાય છે. હવે છેલ્લું છે આર્થિક વિકાસના ખ્યાલની મર્યાદાઓ. એ જોઈએ આપણે. આર્થિક વિકાસ દેશની પ્રગતિને દર્શાવી શકે છે. આર્થિક વિકાસ છે એની મર્યાદા કઈ? વૃદ્ધિની. કેમ આર્થિક વૃદ્ધિની મર્યાદાઓ હતી, એવી જ રીતે આર્થિક વિકાસની પણ મર્યાદાઓ છે કે દેશની પ્રગતિને દર્શાવે, પણ આર્થિક બાબતોની સ્થિતિ દર્શાવી શકે છે, પરંતુ તે સાચા અર્થમાં માનવ વિકાસની ચર્ચા કરી શકતું નથી, માનવ પ્રગતિનું માપદંડ બની શકતું નથી. આર્થિક વિકાસને આર્થિક વૃદ્ધિની જેમ માપી નથી શકાતો. જેમ આપણે આર્થિક વિકાસને વૃદ્ધિને નથી માપી શકતા, એમ એને પણ આર્થિક વિકાસને પણ ન માપી શકાય. આર્થિક વિકાસને માપવાનું કાર્ય ખૂબ મુશ્કેલ છે, કારણ કે આર્થિક વિકાસમાં સમાજમાં આવેલા પરિવર્તનો પણ સમાવેશ થાય. સમાજમાં કેટલા પરિવર્તનો આવ્યા એનો પણ સમાવેશ થાય છે. તેનું માપ કાઢવાનું કાર્ય મુશ્કેલ છે. આ પરિવર્તન, માંગમાં પરિવર્તન, ટેકનોલોજીમાં, શ્રમની ગતિશીલતામાં, તો આ બધાનું માપ કાઢવું મુશ્કેલ છે. આર્થિક વિકાસ થાય તો જ પ્રજાનું જીવન ધોરણ ઊંચું આવે. આજે ભારતમાં આર્થિક વિકાસ થાય છે, છતાં પ્રજાનું જીવન ધોરણમાં ખૂબ સુધારો નથી થયો, એટલે વિકાસ એટલે જીવન ધોરણમાં સુધારો એવું ન કહી શકાય. આ એક આર્થિક વિકાસની મર્યાદા છે કે વિકાસ એટલે પ્રજાની જીવન ધોરણમાં સુધારો એવું કહી શકાય નહીં. આ એની મર્યાદા 3 આપી છે અને એના લક્ષણો હતા 7. હવે એના પછી છે વૃદ્ધિ અને વિકાસ વચ્ચેનો તફાવત, જે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોશું. આભાર વિદ્યાર્થી મિત્રો.